Running commentary Apala, please. I request the Deputy Chief Minister Excise and Commercial Taxes to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Value Added Tax Second Amendment Bill 2020 as passed by the Legislative Council with recommendation. Minister. I request to move that the Andhra Pradesh Value Added Tax Second Amendment Bill 2020 as passed by the Legislative Council with the recommendation be taken into consideration. Motion moved. The request is that the Andhra Pradesh Value Added Tax Second Amendment Bill 2020 as passed by the Legislative Council with recommendations of its rejection to be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the motion is carried and the bill is considered. I shall now put the recommendation of rejection by Legislative Council to vote. The question is, those who are for the recommendations for rejection made by the Legislative Council, please say yeah. Those who are against, please say no. No have it. The recommendation for rejection made by the Legislative Council is lost. Minister. I request that the bill be passed. Since this House has not agreed to the recommendations for rejection by Andhra Pradesh Legislative Council to the Andhra Pradesh Value Added Tax Second Amendment Bill 2020, the bill is deemed to have been passed by the legislature as passed by the House on 2/12/2020 as it is money bill. I request the Deputy Chief Minister, Excise and Commercial Taxes to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Value Added Tax Third Amendment Bill 2020 as passed by the Legislative Council with recommendation. Minister. Adhyaksha, I request to move that the Andhra Pradesh Value Added Tax Third Amendment Bill 2020 as passed by the Legislative Council with recommendation be taken into consideration. The question is that the Andhra Pradesh Value Added Tax Third Amendment Bill 2020 as passed by the Legislative Council with recommendations of its rejection be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes have it, the motion is carried and the bill is considered. I shall now put the recommendations of rejection by Legislative Council of vote. The question is, those who are for the... Please. You must have your limits, please. Podium ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ మీకు ఏమైనా గుర్తుందా podium ಮೇಲೆ గుర్తిస్తారు అడుగుతారు మీరే చెప్పారు I shall now put the recommendations for rejection by Legislative Council of vote. The question is, those who are for the recommendations for rejection made by the Legislative Council, please say no. Those who are against, please say no. No have it. The recommendation for rejection made by the Legislative Council last. The bill be passed. Not agreed to the recommendation for rejection by Andhra Pradesh Legislative Council to the Andhra Pradesh Value Added Third Amendment Bill 2020. The bill is deemed to have been passed by the legislature as passed by the House on 2/12/2020 as it is money bill. I request the Deputy Chief Minister, Excise and Commercial Taxes to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Tax on Professional Trade, Talents and Employment Amendment Bill 2020 as passed by the Legislative Council with recommendation. Adhyaksha, I request to move that the Andhra Pradesh Tax on Professional Traders, Callings and Employment Amendment Bill 2020 as passed by the Legislative Council with the recommendation be taken into consideration. Which means that the Andhra Pradesh Tax on Professions, Trade, Callings
and Employment Amendment Bill 2020 was passed by the Legislative Council with recommendations of its be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. As have it, motion is carried and the I shall now put the recommendation of selection by Legislative Council to vote. Considering those who are for the recommendation made by the Legislative Council, please say yes. Those who are against, please say no. Not have it, not have it. The recommendation for rejection made by the Legislative Council is lost. Adhyaksa, I request that the bill be passed. Since this House has not agreed to the recommendation rejection by Andhra Pradesh to the Andhra Pradesh Tax and Trade, Callings and Employment Bill 2020, the bill is deemed to have been passed by the legislature as by the House on September 12, 2020 as it is money bill. Adhyaksha, I request for leave to introduce the Andhra Pradesh Appropriation Number 4 Bill 2020. I request the Minister for Finance to introduce the Andhra Pradesh Appropriation. Adhyaksha, I request for leave to introduce the Andhra Pradesh Appropriation Number 4 Bill 2020. I request the Minister for Finance to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh Appropriation Bill. Adhyaksha, I request that the Andhra Pradesh Appropriation Number 4 Bill 2020 be taken into consideration. Motion moved. Discussion and consideration of the debate. The question is that the Andhra Pradesh Appropriation Bill Number 4, 2020 will be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against it, please say no. As have it, as have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause to vote. There are no amendments to clauses 2 and 5, schedule clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for the clause 2 and 3, schedule clause 1, enacting formula and long title, please say yes. Those who are against, please say no. As have it, as have it. Clause 2 and 3, schedule clause 1, enacting formula, long title, do stop The bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. As have it, as have it. The motion is carried and the Andhra Pradesh Appropriation Bill Number 4, 2020 passed. సార్, ఇంత విలువైనటువంటి సమయాన్ని ప్రతిరోజు ఒక డ్రామా లాగా రావటము, వాళ్ళు చెప్పిన ప్రతి అంశము కూడా మేము టేకప్ చేస్తుంటే కూడా సార్ ఒక ఫార్మాట్ అనేది ఉంటుంది సార్. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి అర్జెంట్ మోసినటువంటిది ఏ రోజు కూడా అడ్మిట్ కాదు. కానీ మీరు గత 4 రోజులు తీసుకుంటే వాళ్ళు బిఎస్లు ఇచ్చిన ప్రతి అంశం మనం చర్చించాం. మొదటి రోజు వ్యవసాయం గురించి చర్చించాం, రెండో రోజు టిట్కో హౌసింగ్ ఇలా పట్టాల గురించి చర్చించాం, మూడో రోజు వాళ్ళు ఏది కోరుకున్నారో అన్ని అంశాలు కూడా తీసుకుంటూ వచ్చాం సార్. ఈ రోజు కూడా ముఖ్యమైన అంశాలు అన్ని కూడా నిన్న కూడా సార్ మీరు వెల్ఫేర్ గురించి, బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన అంశాలు క్షుణ్ణంగా కూడా చర్చించాం. లంచ్ బ్రేక్ కూడా తీసుకోకుండా ఉదయం నుంచి రాత్రి 8 వరకు సిన్సియర్గా హౌస్లో ఉంటే కేవలం వీళ్ళు గుర్తుతున్నటువంటి ప్రయత్నం
చేస్తున్నారు సార్. ఈ రోజు 4వ రోజు కూడా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫార్మాట్ ఇవ్వమన్నారు సార్. మనం పరిస్థితులను బట్టి మనం డెఫినెట్ గా చర్చిద్దాం. అలా కాకుండా బురద చల్లే కార్యక్రమం మాది అనేటువంటి అంశాలకు వచ్చి ఏదో రకంగా హౌస్ డిస్టర్బ్ చేయాలనే ఉద్దేశం సరైనది కాదు సార్. స్పీకర్ ని కూడా అవమానపరుస్తారు. పొడియం ఎక్కి పట్టుకోవడం ఏం సార్ ఇవి? అచ్చెన్నాయుడు గారు ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడు అయ్యారు, ఎంతో సీనియర్ లీడర్ అనిపించుకుంటాడు. ఇదే సార్ హుందాతనం ఉన్నది. నువ్వు ఇచ్చిన మెసేజ్ రాష్ట్రానికి ఏమన్నా మెసేజ్ ఇస్తున్నాడు సార్ ఆయన? ఇటువంటి సంస్కారం లేనటువంటి పనులు చేయడం వలన చులకన అవ్వదా సార్? విలువైనటువంటి సమయాన్ని వృధా చేయడం కదా సార్? దయవుంచి కోరుతున్నాను సార్, వాళ్ళు చేయని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఆ పొడియం దిగి వాళ్ళు ప్రాపర్ ఫార్మాట్ లో వస్తే డెఫినెట్ గా చర్చిద్దాం సార్. ప్రాపర్ ఫార్మాట్ ఇవ్వమన్నాను సార్, మీరే టేకప్ చేస్తున్నారు. గౌరవ సభ్యులు అచ్చెన్నాయుడు గారు ఇట్లా అంటున్నాడు అధ్యక్ష. మొన్న పోలవరం పాట ఒక్కసారి మళ్ళా చూద్దాం అధ్యక్ష, ఎవరు ఇట్లా అంటారో ఒక్కసారి. పోలవరం పాట జయము జయము చంద్రన్న, జయము జయము చంద్రన్న అని చెప్పి ఆయన అంటుంటారు సార్ ఇట్లా. అధ్యక్ష గత 4 రోజుల నుంచి చూస్తున్నాం అధ్యక్ష. ముఖ్యమైన అంశాలపైన డిస్కస్ జరుగుతూ ఉంటే అధ్యక్ష, ముఖ్యమైన అంశాలపైన డిస్కస్ జరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళు పదే పదే వాళ్ళు కోడిన దగ్గరకు వచ్చి స్పీకరు రాజ్యాంగవంతమైన పదవి స్పీకర్ కానీ కూడా అవమానపరిచే విధంగా ఒక దగ్గర లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ ని కామెంట్ చేస్తారు, ఒక దగ్గర మంత్రులను కామెంట్ చేస్తారు. ఈ సంక్షేమ పథకాలు పోతా ఉంటే ప్రజలకు ఈరోజు హ్యాపీగా ఉంటే అవి కూడా జీర్ణించుకోలేక కనీసం ఒకటే అడుగు అధ్యక్ష, కనీసం 1 గంట అన్న వాళ్ళు హౌస్ లో ఉన్నారా? ఈ జరిగే చర్చల పైన వాళ్ళు ఒపీనియన్ ఇచ్చారా, సలహాలు ఇచ్చారా? సీఎం గారు ఆహ్వానిస్తున్నారు, మీరేమో సూచనలు సలహాలు ఇవ్వండి, ఏదో మిస్టేక్స్ అయితే మీరు చెప్పండి, అవి కూడా మేము చేస్తా ఉంటే అంత సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉంటే మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు దాన్ని తీసుకోలేకుంటే అధ్యక్ష మీకు ఒకటి చెప్పాలి అధ్యక్ష, ఈరోజు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఈ 18 నెలలోనే దగ్గర 70,000 కోట్ల రూపాయలు సంక్షేమ పథకాలు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం మా జగనన్న ప్రభుత్వం. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలంతా సంతోషంగా ఉన్న అధ్యక్ష. నేను ఒకటి మీ దగ్గర చెప్పదలుచుకున్న అధ్యక్ష, ఇటీవల 2015-16లో నేను అమెరికా పోతే అధ్యక్ష, అమెరికా పోయిన ప్రాంతంలో అధ్యక్ష నేను అధ్యక్ష ఆ సెనెట్ ప్రాంతానికి నాతో పాటు చాలా మంది పోలీసులు వచ్చారు అధ్యక్ష. ఆడ పోయిన తర్వాత సెనెట్ అంతా మేము అక్కడ బయట అంతా చూసుకున్న తర్వాత మాకు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ కనబడిన అధ్యక్ష. ఆయనకు 2 నిమిషాలు పెట్టి విషయం తర్వాత ఆయన సాధారణంగా విషేసి మేము షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తున్నాం అధ్యక్ష. దీనిగా మేము చాలా ఆశ్చర్యపడినాం. అదే అధ్యక్ష మీరు ఇంకోటి చూసుకున్న అధ్యక్ష, చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధ్యక్ష, చంద్రబాబు నాయుడు గారు దావోస్ పోతాడు అధ్యక్ష. దావోస్ పోయినప్పుడు ఏంటంటే జనరల్గా ఆ కంట్రీస్ లో మనకు వీఐపీలు పెద్దగా పట్టించుకోరు, ఎవరు టిఫిన్ కానీ కాఫీ కానీ తెచ్చుకుంటారు. కానీ అక్కడ క్యాంటీన్ పోయినప్పుడు క్యాంటీన్లో కూర్చోని ఖాళీగా ఉంటాయి. ఆ కారణాన్ని కూర్చొని ఉన్నప్పుడు బాబు గారు కూర్చున్నప్పుడు ఎవరైనా సూటు పూట వేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళతో కూర్చొని ఫోటోలు గిటోలు తీసుకొని ఇక్కడ చర్చించాము, ఈ అంశం పని చర్చించాము, ఆ అంశం పని చర్చించాం. అదే కానీ ఒబామా కలిసి ఉంటే అమెరికాలో మొత్తం పెద్ద ఎల్లో మీడియాలో మొత్తం టోటల్ గా ఈనాడు, జ్యోతి, టీవీ5లో పెద్ద బ్యాండ్ ఐటమ్స్ నేషనల్ మీడియాలో అంతా కూడా వచ్చిన అధ్యక్ష. అంటే మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు కూడా చెప్పింది ఎక్కడ పబ్లిసిటీ పోవడం అధ్యక్ష. ఎప్పుడు పబ్లిసిటీ కానీ అదేవిధంగా ఆయన ప్రచార ఆర్భాటం చేయడం అధ్యక్ష. ఇది న్యాచురల్ గా ఉంటుంది, అది టోటల్ గా మీడియా పైన ఉంటుంది అధ్యక్ష. మీరు ఒకటే గమనించాలధ్యక్ష, ఇంత నిజంగా మీరు వ్యత్యాసం అధ్యక్ష 2014-19 తీసుకోండి. అదేవిధంగా మేము అధికారం చేపట్టిన ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం నుంచి ఈనాటి వరకు ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు పండుగ దినం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. కారణం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా జగనన్న పెట్టే అనేకమైన ప్రోగ్రాంలు, అమ్మఒడి తీసుకోండి, అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ తీసుకోండి, జగనన్న చేతోడు తీసుకోండి, అదేవిధంగా తీసుకోండి వైఎస్ఆర్ ఆసరా తీసుకోండి. ఈ విధంగా చెప్పుకుంటే ప్రతి ప్రోగ్రాం కూడా సక్సెస్ గా ప్రజలందరూ కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే సంక్షేమ పథకాలు ఈ తక్కువ టైంలోనే ఇంత అద్భుతంగా పెట్టిన ఘనత మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధ్యక్ష. దయచేసి మీరు తెలుగుదేశం నుంచి ఒకటే అడుగుతున్నా, మీ ద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలను కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. మీరు ప్రభుత్వం చేసిన ఏదో ఉంటే మీరు క్వశ్చన్ చేయండి, సలహాలు ఇవ్వండి, అడ్వైజ్ చేయండి. అది కాకుండా మీరు పదే పోడిని జరిపోయే స్పీకర్ను అవమానించడము, హౌస్ అవమానించడం. ఎందుకంటే రాజ్యాంగబద్ధమైన గెలిచిన వ్యక్తులు ఎమ్మెల్యేగా వచ్చారు, మీకు అవకాశం వచ్చిందని సద్వినియోగం చేసుకోండి. రేపు ప్రజలకు పోయి మీరు ఏం చెప్తారు అధ్యక్ష? ప్రజలకు పోయి మీరు ఏం చెప్తారు? మీరు అసెంబ్లీ పోయినారు, అసెంబ్లీలో మీరు ఏం మీరు చెప్తారు అధ్యక్ష? మేము చెప్తాం ధైర్యంగా, మా నాయకుడు ఇది చేశాడు, మా ప్రభుత్వం ఇది చేసింది అని చెప్పేసి. దాదాపు అధ్యక్ష 80,000 కోట్ల రూపాయలు
ఈ 18 నెలల్లో సంక్షేమ పథకాలు పెట్టామంటే నిజంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఉన్న అదృష్టం అధ్యక్ష, గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్న అధ్యక్ష. మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ చిన్న వయసులోనే దాదాపు అద్భుతమైన పథకాలు ఈ రోజు రాష్ట్రపతి చేస్తున్న అధ్యక్ష. కానీ తెలుగుదేశంలో ఎక్కడ జీర్ణించుకోలేక బయటకు పోతే మాకు ఎక్కడ మమ్మల్ని జనాలు పట్టించుకోరు, మమ్మల్ని ఎవరు కూడా ఇది కాదు, మా పని అయిపోయింది.